تپتے صحرا کو سب والا ہو. بہت شکریہ سر. آئیے معزز سامعین، ہمارے درمیان معزز اور معروف شخصیت دور حاضر کی ایک مشہور معروف شخصیت شیوانند یس پاٹل صاحب، آنریبل منسٹر فار ٹیکسٹائل، شوگر ڈیولپمنٹ اینڈ شوگر اینڈ ایگریکلچر مارکیٹنگ اینڈ انچارج منسٹر آف فارمنگ. ایسی اس پاک سرزمین پر آج کا ایک خوبصورت جلسہ تاریخی شہر بیجاپور میں ایک نئی تاریخ پہنچانے جا رہا ہے. آغاز جلسہ اس خلا کے اعظم کے نام سے چاہا تھا. معصوم پرندوں نے جس گھر کی حفاظت کی وہ گھر بھی تو اس کا ہے. تو آئیے معزز سامعین، اس پاکزات کے نام سے، اس پاکزات کے تلاوت کلام پاک سے آج کے اس خوبصورت بلد کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، جس کے لیے صدیوں سے الفاظ کے موتی پروئے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم اس کی تعریف سے قاصر ہیں کہ جس کے جلوے دشت و دمن اور بحر و بر پہ چھائے ہوئے ہیں. تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں حافظ عبدالرحمن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت بلد کا آغاز کریں. سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے. سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے. پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے. مقرر وقت کوئی بھی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے. مائک پر حافظ عبدالرحمن صاحب. امتیاز صاحب مرشد. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ہے آرزو کا کوئی سلیقہ، ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. جب آتے ہیں تو ایک روحانی سما ہوتا ہے جو انسان کی آخرت کا توشہ ہوگا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے باوقار اقدس معاش شخص اس اجلاس کا حصہ رہے. ایسے لوگ سے ہی جو ہے زمانہ بدلتا ہے، انقلاب آتا ہے، اور کسی ملک کی ترقی میں ایسے ہی لوگ جو ہیں ایک انقلاب بن کر جو ہے اپنے ملک کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب کہ آپ یہاں پر آئے. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم رہیں نہ رہیں، یہ فیض کا دریا یوں ہی ہمیں حاصل ہوتے رہا ہے. آج آپ سجاد نشین ہیں، آپ کہتا ہوں. اس کے بعد جو ہے بیجاپور کے سرزمین ایسے اولیاء کرام سے یہاں پر تمام لوگوں کو سیراب کرتی رہی، جس سے آج بیجاپور میں دین یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہاں پر دیکھنے نہیں یہ موقع آتا ہے کہ کرناٹک سے بہت یا دیگر اضلاع سے اس طرح کی کتابیں بہت کم لکھی گئی ہیں، اور آپ اب آنے کی کاروائی میرے حضرات و مقاصد آپ کے اس جلسے کے اعلان و مقاصد اور محمودی کلمات پیش کرنے کے لیے میں موصوف مولد الحاج محمد شفیع علی. اور یہ میں
اس کتاب کے بارے میں مختصر طور پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں 2009 میں مجھے اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور 2009 میں حج کیا. اس وقت مجھے یہ احساس ہوا، میں وہاں پر جو مکہ میں مدینہ میں جا کر میں یہ دیکھا کہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں لیکن حج کا طریقہ سیکھ کر نہیں آتے. مجھے بالکل یہ احساس ہوا کہ بالکل یہ زندگی میں ایک بار جو حج کرنے آتے ہیں لیکن حج بغیر حج کا طریقہ سیکھے ہوئے حج کو آتے ہیں. اس لیے مجھے ایک دلی میرے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ حج کے بارے میں یہ کچھ نہ کچھ میں یہاں پر ایک کتاب لکھوں. تب سے میں 2009 سے اس سلسلے میں کام کر رہا ہوں اور بہت سے اس میں قرآن شریف حدیث اس کا بہت یہ مواد جمع کر کے اور اس کو بہت سالوں کے بعد اس کو میں 2024 میں اس کو کتاب کو میں جو ہے چاہیے کرنے والا تھا لیکن نہ ہو سکا. تو اس سال جو ہے میں اس کو کامیابی پوری تکلیف اٹھا بہت سے جو ہے تکالیف کے ساتھ تکالیف میں نے بہت اسٹڈی کر کے اس کو میں تیار کیا. مجھے جو ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ابھی کرناٹک میں یہ پہلی کتاب ہے حج عمرے کے بارے میں آپ چاہیے کہ آج یہ بغلی سے میرے بیٹا IAS آفیسر بولے کہ حج عمرہ کے بارے میں لکھنا بہت مشکل ہے، بہت ٹف ہے کام، یہ آپ جو لکھیں آپ کو مبارکباد ہو. یہاں پر جو ہے پورا قرآن شریف پڑھنا پڑتا ہے، احادیث پڑھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے علماء کرام کی رہنمائی لینا پڑتا ہے. یہاں پر مجھے جو ہے ہمیشہ قدم بہ قدم ہمارے پروفیسر سید شاہ یوسف حسین صاحب جو انجمن ڈگری کالج سے ریٹائر ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے رہنمائی کی، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہمارے مولانا صادق انواری صاحب، ان کا بھی بہت اس کے اندر تعاون رہا اور ابو بکر مولانا صاحب جو یہاں پر نہیں ہیں ان کا اور یوسف قادری مولانا صاحب ان کا وقت پر مجھے گائیڈنس ہوا. اس لیے میں کیا ہے یہ کتاب لکھنے میں کامیاب ہو گیا. یہ جو ہے کتاب قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اس میں کچھ چینجز ہونے والے نہیں. یہ جو ہے پوری دنیا میں جو ہے یہ کتاب کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. ایسا ایک انداز میں لکھے ہیں چائنا میں سے کوئی حج کرنا چاہے یہ کتاب پڑھ سکتا ہے، ملیشیا میں سے کوئی حج کرنا چاہتا ہے یہ کتاب فالو کر کے پڑھ سکتا ہے. یہ ایسا ہی انداز میں ہم جو ہے مکمل یہ حج اور عمرے کی کتاب جو ہے لکھے ہیں. اس کے اندر جو ہے بہت سے لوگوں کی قربانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت سی اس کے اندر پرابلم یہ آئے کہ یہاں پر اس کو ٹائپ کرنا پڑتا ہے. اردو میں ٹائپ کرنے والے کوئی نہیں، بیجاپور میں حیدرآباد جانا پڑتا ہے، گلبرگہ بھی جانا پڑتا ہے. ایسا ہو کر جو بہت مجھے جو ہے یہ کتاب لکھنے میں بہت دشواری آئے اور اس لیے لیٹ ہو گیا. اس سلسلے میں ہمارے ابھی اسپیکر والے جو کلام کے ہمارے آصف صاحب پال سنگھ، ان کا بہت جو ہے اس کے اندر کا کارنامہ ہے اور ہمارے عودی صاحب رحمان صاحب ان کا بھی جو ہے بہت یہ ہے کارنامہ کہ اس کی کتاب کو ٹائپ کرنے میں کچھ سیٹنگ کرنے میں ان کا بہت جو ہے بہت مجھے ان کی مدد ہو گئی. اس لیے میں کیا یہ کتاب لکھ سکا، ورنہ کیا ہے یہاں پر لکھنا بہت مشکل ہوتا تھا. مفت تقسیم کے ہیں، دس بک از ناٹ فار سیل بول کر نیچے لکھتے ہیں جو ہے کوئی بھی جو ہے فری جو ہے اس کتاب کو لے سکتا ہے. یہ ہم فی سبیل اللہ یہ کام کرنے کے لیے ہم کام کیے. یہ صرف کیا ہے لوگوں کی دعا ہمارے لیے چاہیے، یہ مقصد سے ہم کیے. اس کے اندر جو ہے بہت سے لوگ جو ہے پیسے کمانے کا سلسلے میں ہم کیا ہے اس کے اندر بالکل اس کا ہمیں ارادہ ہے کہ بالکل مفت کتاب پورے کام کی جو مولانا گلبرگہ میں، ہگلی میں، بلگام، باگل کوٹ وغیرہ میں یہ کتابیں آلریڈی ہم بھیج چکے ہیں. یہاں سے بیجاپور کے جو حاضر لوگ بہت سے لوگ جو ہے یہ کتاب لے چکے ہیں. یہ جو ہے بہت مسرت کا ایک جو ہے مقام ہے. یہ اس لیے مجھے بہت دنوں سے خواہش تھی کہ میں ہماری یہ کتاب جو ہے ہمارے یہ
सदर साहब हैं और हमारे फैमिली मेंबर्स शिवानंद पाटिल साहब हमारे गली वाले हैं, उनके बाद हमारे वास्ते के सब आप लोगों के वास्ते मिनट में हमारे वास्ते के हमारे बड़े भाई हैं शिवानंद। तो बिल्कुल क्या है हमारे रिश्तेदारों से भी बढ़ कर हैं उनके फैमिली मेंबर्स। ये मैं उनका बहुत उनके हाथ से ही ओपन करना मैं बहुत दिन से इरादा करना चाहता था। और जब हमारे मुर्शद पेना साहब उनकी मेरी एक ख्वाहिश थी उनके हाथ से भी ये जो है ओपन करना और हमारे सदर साहब के जो है हाथ से ओपन करने का इरादा था। ये जो है मेरी आरज़ू पूरी हो गई। वरना क्या है कल जो है 28 तारीख को 6 मिनट का प्रोग्राम था, जो फर्स्ट डे जो फर्स्ट फ्लाइट जाती बेंगलुरु से हर साल 6 मिनट का एक प्रोग्राम करते हैं। मुझे जो हज कमेटी के चेयरमैन जो है बार बार फ़ोन किए तुम्हारी किताब तो बेंगलुरु पे लेकर आओ, हम 6 मिनट के हाथ से ओपन करेंगे। मैं बोला नहीं साहब, मैं हम शिवानंद पाटिल साहब मुर्शद पेना साहब हमारे सदर साहब पहला इनके हाथ से ओपनिंग करके फिर बाद में देखेंगे नेक्स्ट कार्यक्रम कर हम इसको मैं ड्रॉप किया सर। इसलिए आज जो है मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जो है मोजिज़ जो है बहुत हमारे दिल से मोहब्बत करने वाले जो हमारे मिनिस्टर साहब और हमारे हसीम बेग साहब की जो मुर्शद पेना साहब, हमारे यूसुफ हुसैनी साहब और एल साहब और हमारे मौलाना सादिक साहब और इम्तियाज़ मुशर्रफ साहब यहाँ पर बैठे। और एक बात मैं दिली ख्वाहिश से उनका शुक्र अदा करता हूँ। आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रगुजार हूँ कि आप ही जो है वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। इतना कहकर मैं मुकम्मल करता हूँ। सलाम। सामने पकड़े रहे और किताब को सामने पकड़े रहे। का इजरा हुआ जा रहा है। लिहाजा अल्लाह ताला कहता है कि तुम मुझे मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और नवाजते रहूँगा। लेकिन शुक्र का आला दर्जा ये है कि अल्लाह की दी हुई नियामतों को दूसरों के साथ तकसीम करना है। ऐसे कार्यक्रम में जुड़कर जो है ऐसे किताबों का इजरा करते हुए तो तमाम को मुस्तफीज़ करना यही जो है शुक्र का आला दर्जा है। तो लिहाजा मैं तमाम मेहमानान का मेरे दिल में इश्क हुजूर है, मेरे दिल में इश्क हुजूर है, मैं जहाँ में सबसे अमीर हूँ। मुझे क्या गरज ताजदारी से, मुझे क्या गरज ताजदारी से, मैं दरे नबी का फकीर हूँ। इत्तेफाक से मेरा नाम भी मुर्तज़ा है और जो आज किताब शाया हुई है हज उमरा, उनका नाम भी मुर्तज़ा है। मेरे वालिद से मैं सुना था कि मोहम्मद शफी सरकार इनका नाम है, लेकिन कार्ड देखने के बाद मालूम हुआ इनका नाम मुर्तज़ा है। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बल्कि बिगड़े हुए कामों को बनाता है नाम मुर्तज़ा। तो मैं इस मुबारक मौके पर शरफाज साहब को बहुत बहुत मेरी तरफ से, दरगाह हज़रत हाशिम जी की तरफ से, और मेरे से ज़्यादा शरफाज साहब मेरे वालिद मोहतरम सैयद महमूद हुसैनी साहब से जो है करीब हैं। मेरे से तो कभी कभी मुलाकात होती है, लेकिन वालिद साहब से जो है उनकी हमेशा मुलाकात होती है। दरगाह से बड़ी अकीदत रखते हैं। लोग हज को जाते हैं, उम्रा को भी जाते हैं। आज जो उन्होंने काम किया है हज और उम्रा के ताल्लुक से, जो उन्होंने किताब लिखी है मेरे उस्ताद सैयद यूसुफ हुसैनी साहब की मदद से, उनके ताउन से, उनके बगैर कोई किताब मुकम्मल होना मुमकिन नहीं थी। इस तरह जो है बड़ी शख्सियत हैं, बड़ी सादगी है इनमें। ये मेरे भी उस्ताद हैं। जब मैं अंजुमन में पढ़ा करता था तो मौलाना ने मुझे जो भी थोड़ी बहुत दिन की जो मालूमात है वो इन्हीं का जो है मुझ पर करम है।
यूसुफ हसीनी साहब का, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, साथ ही साथ जो है और एक हमारे उस्ताद हैं मौलाना अबू बकर अशरफी साहब, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उन्होंने भी मुझे मिनाजुल अरबिया का कोर्स जो है, हम उस्ताद हैं तो बोला तो मैं एवरग्रीन उस्ताद हैं, बोला तो वर्ल्ड इज गोल्ड, आप तो वर्ल्ड इज गोल्ड हैं इसमें कोई शक नहीं, आप तो वर्ल्ड इज गोल्ड है। एक अच्छा मौका है, इफ्तार साहब ने जो किताब लिखी है, लोग हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं, लेकिन बगैर तरीका जो है, हज का जो तरीका है, जो उम्रा का तरीका है, बगैर अंजाम दिए वापस आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, अच्छी खिदमत उन्होंने दीन की है, मुसलमानों की खिदमत की है, जिनमें जाने के बाद वहाँ पर जो है अदा करके आना भी है। पैसे वाले बहुत हैं उस्ताद साहब, हर साल जाते रहते हैं, गरीब लोग कभी कभी जाते हैं, उनका हज होना, उम्रा होना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी अच्छी खिदमत आपने अंजाम दी है। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, मेरी तरफ से दरगाह हज़रत हाशिम की तरफ से और मेरे वालिद साहब की तरफ से आपको मैं इस किताब की इजरा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आने वाले दिनों में अल्लाह ताला आपको इसी में ज़्यादा कामयाबी अदा करे, इसमें मैं दुआ करता हूँ। और आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। इस महफिल में मेरा कुछ काम नहीं है, दीन वालों का काम है, दीन सिखाने वालों का काम है, और दीन पे चलने वालों का काम है। और दीन पे चलने के लिए किताबें लिखी हैं छापादी साहब ने, उसको कन्नड़ में भी लिखे तो अच्छा रहेगा, उसको कन्नड़ में भी करके उसको दीजिए दूसरों को पढ़ने के लिए तो अच्छा रहेगा। बीजापुर में कल एक छोटा सा जुलूस हुआ है, उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन एक हिम्मत की बात है, मैं कुछ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। हिम्मत कर, सब्र कर, हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी समझ जाएगा, बिखर कर भी समझ जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त तीत तो है ही नहीं, गुजर जाएगा। उसे गुजारिश है, बीजापुर में बहुत से ऐसे शख्सियत हैं, सुलानी है, बाकी सब लीडर हैं, सब लोग आपके साथ हैं, किसी से उलझने की जरूरत नहीं, वो खुद उलझेंगे निपटेंगे भी, और अल्लाह लोगों के साथ है, हम भी और हमारे साथ भी अल्लाह। और मैं भी बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मुझे भी एक बार पीरों की पीर बगदाद शरीफ में मेरा हाजिरी हुआ है, मैं जाके भी आया हूँ। आप लोगों की दुआ हो तो फिर आगे का भी आई बात आपकी तो दुआ करो आप हम लोगों के लिए, क्योंकि मुक़द्दस जगह है दुनिया में, कई चंद जगह हैं जहाँ पर इंसान को जाना चाहिए। वहाँ का मतलब हम तो उतने काबिल नहीं है कि अल्लाह के नज़दीक जाए, हम लोग कम से कम उन जगहों पर तो जाए जहाँ पर दीन और अल्लाह का रहमत बरसता है। तो आप लोगों से यही दुआ है और इल्तिजा भी है कि आप सब लोग हम लोगों को भी दुआ करें, और कौन तो कितने सारे कौन है बीजापुर में, सब भाईचारे से मिलकर रहें और हिंदुस्तान में अमन और चैन से रहें। शुक्रिया। आज के इस नई बुक के रिलीज के टाइम पर मंच पे विराजमान सभी पीर और मुर्शिद साहिब के मेरा नमस्कार, और मंच पे विराजमान मेरे बड़े भाई मुस्ताद साहब और शुशेन साहब, यहाँ हाजिर रहे सब तमाम बीजापुर के मेरे बुजुर्ग और मेरे दोस्त। सही में एक नए काम की जो तारीख चल रही है, इसके सही हकदार जो हमारे शारपाली साहब हैं, क्योंकि
बहुत से लोग हज जाके आते हैं, उम्रा जाके आते हैं। जाने से पहला कैसा रहना, आने के बाद कैसा रहना, ये बहुत जरूरी है जीवन। भगवान तो कोई मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, सबसे बड़ा ताल्लुक का तुमसे इंसानियत के साथ रखता है भगवान। तो हर मजहब में एक ना एक भगवान है, मैं नहीं करके नहीं कहता। अगर वो भगवान के विश्वास पे चलना ये इंसानियत की एक पेशा है, मगर बहुत से लोग वहाँ जाके आके सुधर जाते हैं, कई चंद लोग बिगड़ जाते हैं। अगर जाने से पहले किसी को ये नसीब नहीं होता, कोई है ही से उनसे भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, वैसे भी बहुत लोग हैं दुनिया में। तो इससे हर कौम में मैं देखता हूँ कई लोग तुम हज और उम्रा जाके आते, हिंदू लोग कहीं यहाँ वहाँ मस्जिद और मंदिर और इसमें जाके आते, और क्रिश्चियन लोग तो कहीं चर्च में जाके आते। और सबसे बड़ा इंसानियत जो है वो कमाने में नहीं और गमाने में नहीं, नेक काम जो करता है वही सच्चा इंसान है, मुझे ऐसा लगता है। वो करने की जो शारपाले सर हज और उम्रा इतना आसान उतना ही नहीं, जाके आने के बाद कैसा रहना वो भी वो शायद लिखे रहे हैं। मैं भी उनसे दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि मुझे उर्दू ज़्यादा नहीं आता, उर्दू नहीं आया तो भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितना भी आप कन्नड़ा में बुक छपना चाहते हो मैं खुद छपाता हूँ, वो काम आप आगे बढ़ाओ। और जाके आने के बाद जो इंसानियत हम लोगों को दिखाना है वो बहुत बड़ा अहमियत रखता है आज के दिन में, क्योंकि इल्म जो हासिल करता है इंसान उससे बहुत बड़ा तरक्की भी दुनिया में हम देख रहे हैं, वो साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो और नेकी में भी हो। बहुत बड़े बड़े नेक काम आज लोग करते हैं। सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल मेरे सामने जो है अब्दुल कलाम साहब का, जो आदमी आते हुए भी कुछ नहीं लेके आया, जाते हुए तो पूरा दोनों हाथ खाली करके दिखा के चला। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। उनमें से शाहबादी साहब भी एक हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं किया तो छोटा काम भी आज उनका एक बड़ा पत्थर को आसरा मिल रहा है, मैं ऐसा समझता हूँ। ऐसा नेक काम उन्होंने आज लिख कर दुनिया को दिखा, ऐसा ही नेक काम करते रहते आगे का जिंदगी भी उनका चलना करके मैं उम्मीद करता हूँ। और मुझे भी जितने भी हैं वो मंच पे हो, आप नीचे हैं, उन सब लोगों का दुआ मेरे ऊपर हमेशा रहे। मैं भी अच्छा एक नेक इंसान बन के अपना जिंदगी खत्म करूँ, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और इस मौके पे आके मुझे 4 बात बोलने की बात शारपा जैसा मौका दे, वो भी एक सीएम को छुड़ा को मुझे देने का इतना बड़ा काम मैं उम्मीद भी नहीं करता था। या आप आज समझ लो सीएम ही करा है, समझ लो मैं एक बहाना हूँ बस। ऐसा एक अच्छा मौका अपने बीजापुर लोगों को दिए, सारे बीजापुर के हिंदू मुस्लिम भाई को तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौके पे इस जरिए में मुझे हाजिर होने का मौका देने की वजह से तमाम शारपा के भाई उनको मेरा शुक्रिया। और मशाइखीन किराम और सियासी कायदीन, सामीन महतरम, अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल करम है कि आज हम हज उम्रा का आसान तरीक़ा इस किताब के रस्मी इजरा की तकरीर में हम यहाँ जमा हुए हैं। इस मौके पर मैं इस किताब की तरतीब पर निगरानी फरमाने वाले तक़द्दुस मआब हज़रत मौलाना प्रोफेसर सैयद शाह मोहम्मद यूसुफ हुसैनी साहब कामिल, फाज़िल व कामिल जामिया निज़ामिया एम.ए. उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अम्मे सज्जादा नशीन गुगी शरीफ का, और मोहम्मद अलहाज मोहम्मद शफी अली मुर्तज़ा शारपैज़ साहब, वज़ीफ़ा याब इनकम टैक्स ऑफिसर बीजापुर कर्नाटक।
इन दोनों हजरात को मैं मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आज ये किताब मंशह वजूद में आई। नबी मुलाक़िबत लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये मुबारक मजलिस आज़मीन हज के लिए मुबारक तोहफे पर की जाने वाली किताब हज व उम्रा के आसान तरीके के रस्म इस्लाम में हमरा जमा हुए हैं। हम अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला मुअल्लिफ मौसूफ की इस खिदमत को कबूल फरमाए और इस किताब को मकबूल आम बनाए। मैं कुछ लम्हों में इसकी फहरिस्त, इसके सियाक़ व सबाक़ को देखा। मुअल्लिफ ने तकरीबन मसाइल को फेरने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब को कामयाबी तक पहुँचाया है। मैं मज़ीद इनकी हौसला अफजाई करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है आज़मीन हज के लिए आसानी फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल नबील अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाइस पर तशरीफ फरमा मशाइख़ निज़ाम, उलमाए किराम, सियासी कायदीन, के सामने मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। आप जा तो रहे हैं लेकिन मुझे अपनी बात करनी है। मैं अपनी बात करूँगा, मुख्तसर ही सही अपनी बात करूँगा। वो ये है कि आली जनाब अलहाज शफी अहमद अली मुर्तज़ा साहब शहर प्यादे ने आज जिस किताब की तारीफ का काम किया है वो महज एक किताब नहीं बल्कि आज की मिल्लत की अहम ज़रूरतों में से एक ज़रूरत भी है। वो ये है कि हम लोग शहर बीजापुर में पिछले कई सालों से हज कैंप का इनेकाद किया करते थे। अलहाज शहर प्यादे साहब की मस्जिद में ज़ेर एहतमाम वहाँ की कमेटी घास मंडी जमात की जानिब से हुआ करता था। तब से लेकर आज तक हुज्जाजे किराम से, उनकी रवानगी से, उनके वापस आने से, हज के फराइज से, शराइत से, वाजिबात से, सुनन से, मुस्तहबात से जो बातें हुआ करती थी वो इस बात की मुतकाज़ी थी कि उन्हें लिख करके मजमूई शक्ल में हाजी के हाथ में दे दिया जाए। हज क्या किया जाता है, घंटा 2 घंटे कितनी बातें करें। हज क्या है? हज इस्लाम के बुनियादी 5 फरीजों में से एक अहम फरीजा। ये अहम फरीजा महज एक सफर से, एक नियत से अदा नहीं हो जाता, बल्कि ये एक नाजुक इबादत है, अहम इबादत है, बंदे को खुदा के घर तक पहुंचाने वाली इबादत है। इसके लिए इसके तरीके का आपको जानने की जरूरत है। कुरान, हदीस और फुक़हा किराम की किताबों की रोशनी में एक हाजी किस तरह घर से निकलकर अल्लाह के घर पहुंचे और वहां के फराइज को, वाजिबात को, सुनन को किस तरह से अदा करके हज का मुकम्मल फरीजा अदा करने वाला बनकर, हाजी बनकर वो वापस आए, इसे समझाने की सख्त जरूरत थी। पूरी समझा के हम तक पहुंचाया जाए। अगर मुझे एक जुमले में कहने का मौका दिया जाए तो मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा
کہ شہر پیادے صاحب کی یہ کتاب ملت کے لیے آج کا خوبصورت تحفہ ہے، ساری ملت کے۔ انکم ٹیکس آفیسر ہو کر بھی انہوں نے جو ہمت کی ہے، ان کا جو اخلاص ہے، ان کی جو کوشش ہے، ان کی جو محنت ہے، یقیناً لائق ستائش ہے۔ اور نہ صرف لائق ستائش ہے، دیگر احباب کو بھی اس بات کی توجہ دلاتی ہے کہ اگر آپ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی چھوٹا صحیح کام ضرور کریں ملت۔ اس کے لیے میں دلی گہرائیوں کے ساتھ آج جناب شہر پیادے صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے رابطے میں رہے شروع سے لے کر آخر تک، حرف سے لے کر سطر تک ہمارا ساتھ رہا۔ ان کے جذبے کی ستائش کرتے ہوئے، ان کے خلوص کو دیکھ کر مجھے بھی ان کی طرف مائل ہونا پڑا، اور جو خدمات مجھے انجام دینے تھے میں نے انہیں انجام دیا۔ میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو حجاج ان کی یہ کتاب لے کر، یہ کتاب حج کو جانے والے کے ہاتھ میں گویا انہوں نے مشعل دے دی، ٹارچ دے دی، ایک شمع انہوں نے دے دی کہ یہاں گھر سے نکلو تو یہ روشنی لے کر نکلو۔ یقیناً یہاں سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر مدینہ تک، اور مدینہ سے لے کر گھر واپسی تک تمہاری راہوں میں روشنی ہی روشنی رہے۔ بڑائی خصوصاً عزیز القدر حضرت سید شاہ مرتضیٰ حسینی ہاشمی سجادہ نشین ہاشم پیر درگاہ، وہ بھی یہاں اس تقریب میں تشریف لائے، ہمت افزائی کی۔ یقیناً آج کے نوجوان جو طبقہ ہے اس سے میں خاص طور سے گزارش کروں گا کہ وہ دینی خدمات کی چاہت، رغبت اپنے دل میں پیدا کرے، اور چھوٹا سا چھوٹا ہی صحیح اپنا کوئی کام کرے، اپنا کوئی کام۔ غرض میں سیاسی قائدین جو یہاں شیوانند صاحب، ان کے بڑے بھائی صاحب، استاد صاحب، مشرف صاحب، اور مولانا صادق صاحب، اور مولانا شاہد امین صاحب، جتنے حضرات سامعین تمام حضرات جو تشریف لائے ہیں، یقیناً آپ لوگوں کی ہمت افزائی کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کو ہوں اے باری تعالیٰ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما، ہماری ملت کو ایسے خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب پاک صاحب الہدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شہنشاہ علی جناب عزت مند شیوان پیادے صاحب جو ہے شان پہنا ہے ہمارے شہر پیادے صاحب کو۔ تھینک یو سر۔ جمیل عدنی صاحب جو ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں، لہٰذا نجیب عدنی صاحب اور عبدالحمید عدنی صاحب عدنی فیملی کا میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، تمام یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ گل پیش کریں، لہٰذا وہی محبتیں آج ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں، لہٰذا دوست احباب یہاں پر اپنے تمام کر مصروفیات کو بالائے طاقت رکھ کر یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں ان کا بھی فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اس دعوت کو لبیک کہتے ہوئے تشریف فرما کی، لہٰذا وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، لہٰذا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے صاحب بھی جو ہے ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جو خوشی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لہٰذا وہ بھی یہ سی پاٹل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ بھی ہمارے شاپیز صاحب کی خدمت میں جو ہے شالخوشی اور خوشی کا اہتمام کر رہے ہیں، شالخوشی اور خوشی کی جا رہی ہے، لہٰذا اسے قبول کریں۔ بیجاپور کی سرزمین، تاریخی شہر، ہسٹوریکل مونومنٹ سے میں ہوٹل مدھوبن سے جو ہے یہ شان پہنا رہا شہر پیادے صاحب کو میں 1975 سے جانتا ہوں۔ پورے اسٹیٹ میں جو انکم ٹیکس آفیسر تھے تو ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ میں یہ شان نہیں بھانے سے پہلے میں شیوان پیادے صاحب سے کہتا ہوں کہ میرے طرف سے آپ کے ہاتھوں سے نہیں، آپ کے